वाहिगुरु साहिब जी। प्रतक जो अनाहत जो गुरु नानक अंगद माहि समाई। गुरु अंगद तिस दृग तीसर खोरद अमरदास दे और सनाई। हृद शांत सुभाष तजोत सो अतहरख अनंत रहो लपटाई। तह जोत सनातन गुर तीसर गुरु रामदास अलख लाई। गुरु रामदास जग तारन को गुरु जोत अर्जन माहि पठाई। गुरु रामदास जग तारन को गुरु जोत अर्जन माहि पठाई। गुरु हार गोबिंद परतख हरि जन दीन दुनि को कष्ट रहाई। न अंत समय जम दीन कियो जपयो हार गोबिंद जन रघुराई। सब मस्त निहार छठम गुर को मन पाए सांत हृदय सुनाई। बड़ वीरो संत महंत गुरु तर धर्म कर्म की पैज रखाई। कर जोर बंदो गुरु हर राय प्रभ कर्ण कारण जय दियो बताई। न जोर नरन को जोर न को जय सोत प्रभु निज कर तिरकाई। सब विघ्न विनाश भई उसके हर कृष्ण गुरु जिन लियो मनाई। हर कृष्ण गुरु उज्जल आत्मा है जिन दर्श किया फल मुक्ति पाई। गुरु तेग बहादुर सो जोत अमर भीरन ते भीरन कैर दे जगाई। तह बोध दिया नर नारन को परलोक अलोक सो सम सुखदाई। नय रंच कलेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपाम नहीं सुनो गुर नवम बेटा सी चराई। गोबिंद गुरु साम अवतार नए चौ जुगन में हर जो प्रगटाई। जन तिरन आगास दिए छिन में आगास दिए जन धर्म रहाई। जन नीचों ऊंच किए छिन में फुन ऊंच नीच न रहो कथाई। जन दीनन का अतहित कियो अदुष्टन को जन खेत रहाई। मृतक सरजीत किए जिसने अगस्त भजन जन शक्ति पाई। जिन सिंह किए मृगाल जिते अर जयते गंगाई। रस वीर दिया जिन चटकन कोरन चटकन बाजे सो फकराई। जय 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 गोबिंद सिंह गुरु जय 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 गोबिंद रघुराई। अब कृपा करके गुर दीजे देव दिट संपेखन काई। जय कर पूप तरंक पखाई पस पशु संसर दुष्टाई। मूक उचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहाँ तो प्रभ बुद्ध हमारी वर्ण सकूं महिमा जो तिहारी। हमने सकत कर सिफत तुहारी आप लहो तुम कथा सदाई। निज कलगी सिर दई सजाए दी पोशाक अपनी पहनाई। जीवन सिंह को बुरज बैठाई तज गढ़ी गोबिंद सिंह जाए। जीवन सिंह रंग रे टड़ो बांधो की खूब खवाए। एक बुरज सो मद भयो एकल ही चौथाई। अंत अकेला गढ़ी में बांधो की परबीन। जीवन सिंह रंग रेटड़ा जूझ गयो संग दीन। वजीदा अत परसान भयो लियो मार गोबिंद।
दिल्ली तायो शीस लै खुशी करे नारिंद। जैते तारन हार गुर तार दिए रंग रेटड़े। गुर पारस ने कर दिए रंग रेटड़े गुर बेटड़े। एकंकार सदगुरु है पी होसी सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न बनासन सोए। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निदान सर्ब कला समरथ। खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जोग टल वालीए कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सर्बत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वाले हो, ये नगर लसाड़ा भागां वाला नगर है जिथे शहीदां दियां यादां मनाईयां जांदियां। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह जी की किताब पढ़ रहा सा। दो तीन गल्लां बड़ियां चंगियां लगियां। भगत सिंह जी कहते सेवा कौम की जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां बहुत सखालियां ने। जिन्हां कौम की सेवा विच पैर पाया सिर ते लख मुसीबतां चलियां। कई दिन नूं ते वोटां आउंदियां ने। आ नेता लोग भी घर घर आके कहते जी ऐतकी सेवा का मौका सानू दिओ। पर सेवा सेवा दे भी अर्थ है। उस्ताद जी पढ़ा रहे सी ते शब्द आ गया जा तू मेरे वल है। उन्होंने वल दे ही अर्थ बड़े करके समझाए। कहते देखो खोल के समझाना है कि वल दे अर्थ की है। इत्थे महाराज की कह रहे ने जा तू मेरे वल है। जो दसन लगे कहते वल एक कद्दूआं दी भी हुंदी है, मतीरिया खरबूजिया की, उन्होंने भी वल ही कहा जाता है। जे किसी को कुछ कोई सिखता पिया हो भी कहना मैं वल सिखदा। तो जे किसी का कोई पक्ष लैंदा है तो इत्थे महाराज ने उन्होंने कहा है कि जिहदा पक्ष रब लै रहा हो ये रब जी जिहदा पक्ष तू लै रहा हो। इस तरह अर्थ जिहड़े ने वो खुल्लन ना ते कई बारी भरम भी पैदा कर देंदे ने। भगत सिंह जी फांसी चढ़न लगे ने, दो लाइना बोल गए। कहते वतन पे शहीदों की चिता पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का आखिरी ये निशान होगा। साथ संगत कोई जज, कोई वकील, कोई वड्डा डीसी, डीजीपी, कोई 200 किले का मालिक, कोई बड़ा वड्डा प्रॉपर्टी डीलर, किसी दे वड्डे वड्डे मॉल। पर याद रखियो उन्हां दे मेले नहीं लगते मरण तो बाद। ते जिन्हां दे मेले लगते ने सारा सरबंस वार दिता। बाबा जीवन सिंह जी का एक भी घर का मैंबर नहीं बचिया। कुछ आनंदपुर शहीद हो गए, कुछ सरसा नदी ते शहीद हो गए, ते आखिरी बाबा जीवन सिंह जी चमकौर की गढ़ी च शहीद हो गए। कभी गौर करके वेखना
ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾ पे लगेंगे हर बरस मेले। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਲੀਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿਤ, ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ? ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਹਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੋਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ?
जो दीसे गुरसिखड़ा तसन्ने मन्ने में लागो। मैं अपने ते नहीं दूजियां ते नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप को कहते हैं। महाराज कहते जे मैनू किते गुरु सिख दिस जावे तो मैं उहदे चरण चुम लवां, जे किते मैनू गुरसिख दिस जावे मैं उहदे चरणां दी धूड़ चुक के मत्थे ते ला लवां। किड्डी विचित्र गल है। कभी गौर कीता असीं इन्हां गल्लां ते? खंड पाठ कई परिवार ऐसे ने जिहड़े साल दे विच 4-4 रखाउंदे ने, नहीं तो 2 सहज पाठ ते तकरीबन खास करके जिमीदार भरा ते रखाउंदे ही आ। कभी इन्हां गल्लां ते गौर कीता गुरु साहिब जी की कहंदे ने? अज मेला हुंदा है, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 100 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्योंकि कोई जट, कोई मजहबी, कोई चम्यार, कोई कम्यार, कोई छींबा, कोई नाई, कोई तरखान, कोई अरोड़ा, कोई बामन, सिख ते कोई नज़र नहीं आ रहा। तो तां ही महाराज नूं कहना पिया। तो फिर भाई साहब भाई गुरदास जी ने गल की है। भाई साहब जी कहते गुरसिखी बरीक है, खंडेदार गली अत भीड़ी, उथे टिके ना भुनहना। भुनना मच्छर नूं कहंदे आ, जिहड़ा कंन कोल आके भूं भूं करदा। महाराज कहंदे सिक्खी दी जिहड़ी धार है खंडे दी, जिहदे उत्ते सिख ने तुरना, वो इन्नी तिखी है, उहदे उत्ते मच्छर भी बह नहीं सकता। अपने सिर दे वाल, दाढ़ी दे वाल है ना, इहदे उत्ते भी कीड़ी तुर जाती है। ते पर भाई साहब जी कहंदे ने जो दिस गुरसिखी बरीक है, किन्नी बरीक है, वाल ते भी कीड़ी तुर पैंदी है। ऐसे भाई साहब कहते गुरसिखी इस तो भी बरीक है। गुरसिखी बरीक है, खंडेदार, खंडे धार, धार गली रस्ता भीड़ा, टिक ना सके भुनकना, उथे मच्छर नहीं बह सकता। जे बैठेगा तो वढ़ के 2 टोटे हो जाएगा। चल ना सके उपर कीड़ी, उहदे ते कीड़ी भी नहीं तुर सकती, तुरेगी तो कट्टी जाएगी, जिहदे उत्ते गुरसिख ने तुरना है। सत्ते बलवंडे ने गुरु साहिब जी का कीर्तन करना बंद कर दिता। कहंदे जी टुचर ये लाया कि मेरी धी का, साडी धी का विआह है ते माया दिओ। महाराज जी कहते साध संगत दी बच्ची है, गुरु की पुत्री है, संगत करेगी, गुरु करेगा कारज ओदा। तुसी टेंशन क्यों लैंदे हो, तुसी कीर्तन करो। उन्हें कहने लगे नहीं, इदां नहीं, साडे नाल टुक लो माया, किन्नी दोगे? महाराज जी कहते मंग लो माया, किन्नी लोगे? मंग लो जिन्नी मंगनी है। फिर भी बच्चियां का कारज गुरु करेगा, संगत करेगी, तुसी माया मंग लो जिन्नी मंगनी है। कह लगे जी सानू 1 दिन का चढ़ावा दे दिओ, असीं कीर्तन करांगे, जिहड़ा चढ़ावा चढ़ेगा ना 1 दिन का, वो सानू दे दिओ। महाराज जी कहते ले लो। अज कीर्तन करते पे आ, समाप्ति हो गई है, चढ़ावा कोई खास चढ़िया नहीं। उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा बना लिया, कह लगे तुसी संगत नूं रोक दिता। महाराज कहते नहीं, हर रोज तुहानूं इन्हां पैसों की फिक्र नहीं सी, इस करके तुसी कीर्तन जुड़ के करते सी। अज तुसी गुर कीर्तन नाल नहीं सी जुड़े, अज तुसी चढ़ावे नाल जुड़े हुए सी। संगत नूं रस नहीं आया, चढ़ावा बनया नहीं। जे तुसी कीर्तन रस नाल जुड़े होंदे, संगत नूं भी रस आउणा सी ते चढ़ावा चढ़ना सी। वो ना मन्ने, कह लगे नहीं असीं नहीं मनदे इस गल नूं। महाराज कहंदे फिर पैसे मंग लो, किन्ने मंगने आ? दूजी मंग रखी उन्होंने, कहंदे जी टका सिख दे दिओ।
टका सिख महाराज ने जेब विच हथ मारिया, 4.5 टके उन्होंने कढ़ के पढ़ाना चाहा। वो कहने लगे महाराज ये कि, महाराज कहते होर मंग लो, ये तो जिन्नी तुसीं मंगी है मैं उन्नी देती। हस के कहने लगे मजाक कढाउने हो तुसीं साडा मरासियां दा। महाराज जी कहते नहीं, तुसीं गुरु पुत्र जे, तुहाडा मजाक नहीं कोई उड़ाउंदा। तुसीं आख्या कि टका सिख दे दिओ, कहते हाँ जी, तो कहते भी होर मंग लो, टका सिख तो मैं दे रहा तुहानूं। कहने लगे किन्ना है? महाराज कहने लगे 4.5 टके। महाराज किहड़े किहड़े सिख दा टका दे रहे हो? महाराज कहते हथ करो, उन्हें हथ किया। महाराज टका फड़दे आ, कहते आ टका पहला गुरु नानक सिख होया है, उहदा है। ए दूजा टका गुरु अंगद देव जी सिख होए ने, तीजा गुरु अमरदास जी सिख होए ने, चौथे गुरु रामदास जी सिख होए ने, आ अद्धा टका मेरा है। कहते तुहाडा अद्धा क्यों? महाराज कहते अजे सो नाव समुंदर में क्या जानू क्या हुए, जिन्नी मेरी बीत गई आ मैं फकर कर सकदा सिੱਖੀ च गई है, ਜਿਹੜੀ बचदी ਉਹਦਾ दावा किवें करदा भी सिੱਖੀ च जाऊगी, की पता मन डोल जावे। ਅਸੀਂ अजे भी सिੱਖੀ ਨੂੰ नहीं समझे। मेरी बेनती है, ये साखियां कन रस नहीं हुंदे। साखी का अर्थ हुंदा जिहड़ी सिੱਖਿਆ दे जाती है, ते गुरसिख दे अर्थ की है सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। तो जिहड़ा इहदे उत्ते विचार नहीं करता, महाराज कहंदे वो तो सिख ही नहीं। जिहड़ी गुरु घर चों साखी आ ना, वो सिੱਖਿਆ दिंदी है। आपां गौर करिए कि सिख की परिभाषा किड्डी उच्ची ते सुच्ची है, ते असीं जातां पातां विच वंडे होए हैं, असीं कौमां मजहबां विच वंडे, इंसानियत साडे लागे लागे भी नहीं हैगी कि असी सिख बन जाएंगे कदी, जां असी सिख कहाउण दे लायक हैगे आ। धन गुरु गुरु कलगीधर पातशाह नूं ते दुनिया पूजदी सी, पहाड़ी राजे भी पूजदे सी। उन्होंने की लोड़ सी छोटे छोटे अपने साहिबजादियां नूं शहीद कराउण दी? की लोड़ सी उसनूं अपने पिता नूं कतल कराउण दी? इस्लाम भी मनदा सी गुरु नानक दे घर नूं, ते हिंदू भी मनदे सी। उन्होंने की लोड़ पै गई सी एक फौज बनाउण दी? वो जिहड़े हिंदू राजे सी, आपां की भेट दिंदे आ गुरु नूं? असीं ते जदों कई वारी मत्था टेकण आउणे आ ना गुरुद्वारे, ते जिहड़े पैसे हुंदे ने ना, वो भी सारिਆਂ तो घटिया नोट लैके आउने, जिहड़ा दुकान ते चलदा नहीं है। एक गल याद रखियो, मैं कंन फड़ के माफ़ी मंग लवां, सच ते कच चुभदा बड़ा हुंदा है। जे सच कहण दी कोई जुरत रखदा ते सुनण दी भी रखनी चाहिदी है। आपां असीं आ पैसे कई वारी वेखीदे आ, उहदे चों कई नोट जिहड़े चलदे ही नहीं, वो बाहर कढ के रखने पैंदे। असीं गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकण लगे, वो नोट लैना जिहड़ा आसे पासे किते नहीं चलदा, चल इत्थे किहड़ा बाबे ने पुछना कुछ, ते बाबे दे चरनां च भेटा खोटा पैसा रख के ते आपां खरे दी मंग करिए, ते फिर महाराज की कहंदे ने, कहंदे बीजे बेख मंगे अमृत। हसदे आ साडे ते, कहंदे वेखो इस बंदे दा न्याय वेख लो, बीजदा ते जहर पिया है, ते कहंदा मैनूं अमृत मिलना चाहिए इहदे बदले। साध संगत जी, सानूं गुरसिख बनना चाहिए है। याद रखियो, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सब कुछ तुहाडे तो वार दिता, ते फिर तुहानूं सरदारियां दे के एक हदायत कीती सी, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियूं मैं सारा, जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। हिस्ट्री गवाए, दास जदों भी कथा करता है तो लाइफ चलती है, तो कथा दे विच एक बेनती जरूर करता भी जे किसी को कोई शंका होवे तो वह साडे नाल बैठ के चर्चा विचार कर सकता है, पर टीवी चैनल ते बंद कमरे च नहीं, ना फोन ते, टीवी चैनल ते लाइव बैठ के
ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਆ, ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖੋਖਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ। ਖੋਖਰ ਗੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਖਰ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁਚਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-300 ਨਹੀਂ, ਇਹ 1200 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1200 ਸਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। 1200 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀਏ 2000 ਸਾਲ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਭ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ, ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਤਰਖਾਨਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਜੈਲਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੇ, ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਵੀ ਭਲਿਓ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਮਿੱਧ ਕੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਰਾ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਲਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰ ਧੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਵੰਡ ਲਈਏ ਫਸਲ। ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਜੈਲਦਾਰੀ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਸਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, 1930 ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਹਾਲਤ ਮੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ, ਗੱਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆੜਤੀਏ ਬੋਲੀ ਦੇਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ? ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਆੜਤੀਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੀ ਭੈਣ ਲਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਦੂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੱਦੂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਕਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਰੁਪਈਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ 20 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣੀ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲੈ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਹਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਖੁਦ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਆ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਖੇੜਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਆਏ, ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵਿਪਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਏ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ, ਕਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ 7 ਟਾਪੂ ਆ, 7 ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਫਿਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ, ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਝੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੁਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ 7 ਭਰਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਛਤਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਵੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
कोऊ पयो मुंडिया सन्यासी को जोग पया को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब एके पहचान वो। ये गुरुआं दे बचन ने। सब तो ज्यादा अत दा गरीब किसान सी जिहदे तन ते कपड़ा भी नहीं सी हुंदा। महाराज ने इहदी हालत सुधारन वास्ते उन्हां राजिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਮੁੱਠ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਮੁੱਠ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੁੱਠ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਰਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਨਵੋ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈ ਭਰਾ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਰੇ, ਇਹ ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਡੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਬਾਪ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਦੇ, ਚੱਲੂਗਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਪ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਭੈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੂ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਡੋਂਗਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਦਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਪਾਇਆ। ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਕਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਐਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਈ ਇਹ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇਹਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਜੱਟ ਹੁੰਨਾ, ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਹੁੰਨਾ। ਕਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਚਮਿਆਰ ਛੀਂਬਾ ਨਾਈ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੱਥ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਬਜਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਚਬਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। 2 ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੁੱਤਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਧੰਦਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੇੜ, ਦੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਸੁੱਖ ਆ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਛੇੜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੁੰਦਾ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा। बुलंदी कहते ने जो गुड्डी चढ़ी होवे, पस्ती कहते जो बड़े माड़े दिन होण। महाराज कहते मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, मैं जहां जहां गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। बोलो सतनाम से। कहना मेरे पे वो दिन नहीं आए, मैं जहां जहां गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। भावें आनंदपुर दा तख्त आ ते भावें मासीवाड़े दा जंगल आ, गुरु दे उत्ते कोई फर्क नहीं पिया। मस्त लेटिया। अमृत वेला कदी गौर कर लियो, अमृत वेले ठंडी ठंडी पौन वगदी है। दुखी बंदा सारी रात हाय हाय करदा रहिंदा, अमृत वेले सौ जांदा। ते उन्हां ने पवन देवता आया, सतगुरां दे चरण झस्से, सतगुरां दे नेत्र खुले, बेनती की, कहंदा मैं हाजरी लवाउण चलिया, कोई सुनेहा ही तो दे दे। साडे वर्गे हुंदे ना ते बड़े ताने देंदे, की खटिया तेरी सेवा करके, की खटिया तेरे रस्ते ते तुर के, देंदे ना। अज भी देने असीं आण के महाराज नूं ताने, जदों कि महाराज रोज़ नितनेम दी बाणी च कहंदे करमी आपो अपनी। महाराज किसे नूं दुख नहीं दिंदा, अपने अपने कर्म भोगदे असीं जिहड़े कमाउणे आ। ਉਹ रोज़ जपजी साहिब कहता याद रखी तू सुतंत्र है, शरीर धरती है, कर्म बीज है, बीज जहर दे भी हुंदे, अमृत दे भी, ते जिहड़े तेरे मर्जी आ बीज बीज ला। एक गल याद रखी, आपे बीज आपे ही खा। तू ही खाना है, जिद्दां दा मर्जी बीज ला। फिर भी कंडे बीजांगे तो फिर महाराज नूं दोष देवांगे। जदों स्नेहा कहा दे दे ते महाराज कहते मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला, बेंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ठ खेड़ियां दे रहना। अकाल पुरख नूं स्नेहा मिल गया, अकाल पुरख सामने आ गए कि गोबिंद सिंह तेनू कुछ देना है। महाराज मैं ते प्रसन्न ही बड़ा, जिहदे छोटे छोटे बच्चे भी जाम पी गए ने, मेरी जित हुई है, कोई भी नहीं हारिया, मैं जितया। मैनूं नहीं चाहिए कुछ, सब कुछ नहीं, तेनू अज कुछ अलग देना है। ते पता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने की मंगया, ऐदां झोली अड्डी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख दे अगे, हे अकाल पुरख जे तुठे जे सूल स्याही खंजर प्याला पीआंगा, मेरे पंथ नूं सुख मिले
मैं दुखों की जिंदड़ी जीआंगा। आ मंगया गुरु ने साडे वास्ते कि मेरे पंथ नूं सुख दे दे, जे कोई दुख हैगा होर भी हैगा तो मेरी झोली पा दे। शायद उही गुरु ने तथास्तु किया तो महाराज दे खंजर वजया। पर अज असी की करते पे हैं, उस गुरु ने सब कुछ सानू देता, जिनकी जात वर्ण कुल ना ही, सरदारी ना पही कदा ही। कभी किसान नूं सरदारी मिली है? अज भुल गया गुरु के बचन नूं भी, क्योंकि माया का तो मोह का चढ़ गया पड़दा। अज हरेक नूं बड़ी बुरी तरह बुलाउंदा है। गुरु का बचन भुल गया। महाराज कहते जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियू मैं सारा। पर एक गल याद रखी, जे दिता तो खिंचन लग्या भी टाइम नहीं लगना। जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सच बड़ा कड़वा जे। इस पिंड दे विच मैं पूछे, कहंदे जी एक ही गुरुद्वारा, मुबारक वधाइयां तुहानूं, पर साडी सोच भी एक होवे। पिंड दे विच सोच भी एक होवे भी साडे पिंड दी तरक्की करनी है, असीं ये भी साडी एक होवे। ते अज ते सिख कौम जिंदा तो की एक होएगी, मर के भी एक नहीं होंदी। मर के भी एक ऐस मड़ियां नूं जा रहा हुंदा, दूजा ऐस मड़ियां नूं जा रहा हुंदा। ते गल्लां करदे आ खालसा राज दियां। खालसा राज ते महाराज ने दिता सी सानू, साडे कोल संभालिया ही नहीं गया। अज पंथ की अगवाई भी जट करदा पिया है, ते पंजाब देश की अगवाई भी जट करदा पिया है। 70 साल तो करदा आ रहा है। पर अज ये अपने अंदर झाती मारे कि पंजाब किधर नूं जा रहा, तो सिक्खी किधर नूं जा रही, कि जवाबदारी नहीं है। जिहड़ा मुखी बनया, जिहड़ा गवाही करदा, उन्हें जवाब नहीं देना। जिहदा गवाह जथेदार बनया, रब दा भय चला गया, इहदी सरदारी चली गई। अज अपने ही पंजाब दे विच एक बस पिंजरे का जानवर बन के रह गया। भराओ, गुरु के इतिहास वाल, गुरु की बाणी वाल नज़र मारिए। अज धर्म के ठेकेदार बन के कदी इन्हों बाटे दे विचों अमृत नहीं देना, सानू वखरा दो। पहाड़ी राजे कहंदे सी, ते अज ये कहंदा है इन्हों बाटे चो अमृत नहीं देना, इन्हों वखरा कर दो। ये गुरु के सिद्धांत दियां धज्जियां नहीं। सानू जिमीदार भरावां नू खास करके इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कलंक तुहाडे ते लगदा है। वो मिसलां जट्टां दियां ने। फिर श्रोमणी कमेटी के प्रधान प्रबंधक जिहड़े मुखिए जट ने, पंजाब जिहड़ा है उहदा मुख मंत्री जट आ, सारी जिहड़ी जिम्मेवारी है ना, वो तुहाडे सिर ते आउंदी आ। ते ध्यान रखो इस चीज़ का भी जिथे भी कोई बुरा कर्म चलता, उत्थे असी वध चढ़ के विरोध करना, भावें साडा कोई भी होवे बंदा। आ एक अमरीक सिंह बाजवा है, चमारा नूं गालां कढदा, वाल्मीकियां नूं धीआं भैणां दीआं गालां कढदा, कोई नहीं बोलिया जदों कि बोलना चाहिए सी। ओ हरामियां, तू बाहरले मुल्क च बह के गंद बकण डिया। साडी सांझ है इत्थे पिंड दे विच, साडे घरां दी सांझ आ। किसी ने जवाब दिता उन्होंने, पर जदों एक रंगरेटा बोलिया तो सारे चीका मारन लग पे। सारे ये क्यों? दोहरी नीति क्यों? गुरमुख प्यारिओ, पंथ दे विच नहीं, तुहाडे सहयोग विच भी रंगरेटियां दा सब तो ज़्यादा योगदान है। अज भी पिंडां दे विचाले जट भाईचारे दे घर होंदे, तो पिंडां दी फिरनी दे उत्ते घेरे घेरे गरीबां दे घर होंदे, खास करके रंगरेटियां दे। कदी गौर कीती जे? ये बादशाह लोग ने, जो पिंड लुटन नूं लटेरे आउंदे हुंदे सी, ते तुहाडीआं मारां पहलां ये अपने पिंडे ते चलदे हुंदे सी। तुहानूं नहीं सेक लगन दिंदे। तुसीं अपने भरावां दा जदों दा बहिष्कार कर दिता, उदों दा जट की दाड़ी भी पटी रही है, ते मजबी की भी, ते घमियार की भी, ते चमियार की भी। कोई देखदा पग नूं हत्थ पाउण लग्या पुछदा है, नहीं यार तू जट है, तेरी नहीं पुटनी दाड़ी, तेरी पग नूं नहीं हत्थ पाउणा। ये गल याद रख लिओ,
ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਗਵਾਚਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਗਵਾਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਚੋਰ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਰੂਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉਠਾ ਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੱਟ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਰੀ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੀ ਭੇਟ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਓ 2-3, ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ। ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 365 ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 365 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8344 ਵਾਰ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ, 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ, 1371 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ, 541 ਵਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, 498 ਵਾਰ 541 ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, 478 ਵਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫਿਰ 46 ਵਾਰ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ 22 ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 13 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ 3 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਹਰੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਨੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਲਾਵੀਂ, ਚੰਗੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਬਰੀਕ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੇਂ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ। ਉਹੀ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੁ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਖੀਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ? 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਧਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਝਾਓ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲੋਧਾ। ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੂਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਏ, ਭਾਈ ਸੱਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੁਖਭਾਨ। ਸੁਖਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਸਭਾਨ। ਜਸਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆਰਾਮ ਤੇ ਸੱਦਾਨੰਦ। ਸੱਦਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਗਾਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜੈਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਹੀ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਤੇ 80% ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 20% ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ
जे सेवा बख्शी जे तो मान भी बख्शना, सेवा बख्शी जे तो मान भी बख्शना। मान का अर्थ हुंदा भी निभा भी लैनी, करवा भी लैनी दास कोलों। थापड़ा लैके चला गया, रस्ते च सारे च सोचदा जांदा भी जानू नहीं पछाणू नहीं। तो कोई मेरे वर्गे नूं क्या हुंदा ना, तो पहला कहंदा बाबा जी लक्कड़ बड़ी महंगी आ, पैसे का प्रबंध कित्थों होएगा, लियाओ चैक चुक दो, नाल आप दा खर्चा भी मंगदा, मैं भी जाना, मैं कित्थे रहूँगा। पर भाई कल्याणी नूं इह गल हुक्म होया कि लकड़ का प्रबंध करना। वो 7 वजन करके चला गया। रस्ते च सोचता जाता भी इन्नी लकड़ कित्थों मैं लियावांगा, किद्दां पैदा करांगा। सतगुरु जी तू ही करना है, मैनू वडियाई बख्शनी हो, मैं रह ना जावां इस वडियाई तो, वांझा ना रह जा। अज रंगरेटे सिखां दे चरनां च भी बेनती वो करनगे, जे बाबा जीवन सिंह दिल्लियों सीस लियाउंदा ना, ये हंकार दा बचन जे ना लियाउंदा तो इसदा मतलब ये थोड़ी भी उत्थे रोलदा लैंदा। बाबा जीवन सिंह ना लिया तो कोई होर सिख ले आउंदा। ओए गुरु दे अगे झुकिया करो भी सच्चे पातशाह तेरा लख लख शुक्र, शुक्र शुक्र शुकराना, ये वडियाई सानू देती रहिंदी दुनिया तक, तुहानू ये वडियाई मिलती रहनी भी तुहाडा बाप तुहाडा वडेरा जी दिल्ली चों सीस लिआया सी। ये रहमत ते गुरु दी सी, वो किसी कोलों भी करवा लैंदा सेवा। हुण भाई कल्याण सोचदा जांदा, नाल अरदासां करदा भी सच्चे पातशाह तू निभा दी ये सेवा। उत्थे पहुंचिया, विधि कैसी बन गई कि जिहड़ा उथों का राजा है शकेत मंडी चला गया। शकेत मंडी का जिहड़ा राजा है वो कट्टड़ हिंदू आ, ते हिंदू रीति रिवाज नाल चलदा है। सूरज ग्रहण लगा होया, वर्त रखिया सारिਆਂ ने सूरज ग्रहण का, चुल्हे च अग नहीं किसी ने पाउणी, ये राजे का हुक्म है। हुण भाई कल्याणे ने चंगा मौका ताड़िया, हुण लोकां दा ध्यान मेरे वाल आवेगा। अग बाली, सेवादारां नूं कहा भी लंगर तैयार करो। लंगर तैयार हो गया तो आवाज़ दी भी गुरु का लंगर तैयार है, भाई आ जाओ। याद रखियो ए गुरु दे प्यारिओ, अज भी असीं आवाज़ां दिंदे आ, भोग पैंदा ना खंड पाठ दा, सहज पाठ दा, तो आप ग्रंथी सिंह नूं कहने जी लौसमेंट कर दिओ भी गुरु का लंगर तैयार है, सारिਆਂ ने छक के जाना। तो ग्रंथी सिंह ने लौसमेंट कर दी, गुरु का लंगर तैयार है भाई, संगत ने छक के जाना। उस स्पीकर च आवाज़ चल गई, दूर कोई मेरे वर्गा भुखा नंगा, उन्हें वेख्या भी गुरु का लंगर चलीए, वो आ गया। ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार कार्ड दे के सदे ने वो कई ऐसे होंगे ने जिन्हें ਜਿਹੜੇ घरों ही छक के निकलते हैं, क्योंकि सारा शेड्यूल बनया होंदा सारे दिन का। हुण वो चलन लगे ने, तो हुण प्रशादा जिहड़ा है वो साडे शरीर की लोड़ है। असीं लौसमेंट कर दी भी गुरु का लंगर छक के जाना, तो फिर भी एक पहरेदार दरवाजे ते खिला रहा, कोई बिना छके ना चलिया जाए। इदा हुंदा कि नहीं हुंदा, गौर कर लो। खिला रहा है पर भाई साहब प्रसादा, वो कहता जी मैं छक के आया। कहते भावें एक ही छक लो। कहना जी मेरा पेट खराब हो जाए तो तू जाने तो तेरा पेट जाने, प्रसादा छक के जा। छकन तो बगैर जान नहीं देंगे उन्होंने। पर कोई भुखे नंगे ने आवाज़ सुन ली भी गुरु का लंगर है, वो कागज कुगज मंगण वाले कई आ जाते हैं कई बारी, वो आ गए दरवाजे, हट पिछे चल पिछे, मुँह चुक के आ गए जी। भाई गुरु का क्यों कहा तुसी सीधा ही कहो कि भाई साहब प्रीति भोजन तैयार है तो छक के जाओ। जो तुसी गुरु का कह दिता तो मुड़ के वितकरा पा दिता, तो गुरु दियाँ खुशियां कितों मिलनगियां। गुर का बचन बसे जी नालै, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। बचन पालना सीखिए। कोई ना भी गुरु का लंगर है, आपदा लंगर छकाओ भी प्रीति भोजन है भाई। जे गुरु का लंगर है तो फिर गरीब अमीर सब लिए साझा है। हुण उन्हें आवाज़ देती भी गुरु का लंगर तैयार है, तो भुखे बंदे का जो गरीब बंदा होंदा, भुखा नंगा होंदा, उहदा धर्म रोटी हुंदी है। उन्होंने वरतां वुरतां नाल ते सूरज ग्रहण नाल कोई मतलब नहीं। मैं खुद वेख्या, साडे मेरे जीवन दे विच वड्डे ग्रहण 3 आए ने। जो कहते जी उत्थे पशुआं नूं भी जिहड़ा कोई सूण वाला पशुआं नूं बहन नहीं देना, गर्भवती औरतां लम्मे ना पैण, बड़ा कुछ उदों कहा सीगा। ते असी प्रसादा पहला छकना है तो बाद विच नहीं छकना। वो असी जो प्रसादे जिहड़े छके जिहड़े बच गए, वो मेरी माँ ने की कीता भी साडे हवेली च माली सीगे, उन्हें मालियां नूं देते। वो ग्रहण वाले प्रसादे खटाखट छके, उन्होंने साडे सामने साडे नाल ही खेडदे जवान होए, उन्होंने कुछ नहीं होया, क्योंकि भुखे का भोजन ही रब आ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆ ਗਏ ਛਕਣ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਛੰਦਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਬਿੱਛੂ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਤੇ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਵੱਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਛੂ ਠੂਵੇਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਤਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਏ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਚੱਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੱਦੇ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਸੱਦੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਰ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਆਈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਧਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਕੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਲੜ ਕੁੜੀ। ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਦੇ।
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਤੇ ਕਮਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਖਭਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਸੁਖਭਾਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਨਸੈਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲੋ। ਸੁਖਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਸਭਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾਨੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਸੱਦਾਨੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੱਦਾਨੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡੇ, ਲੜੇ, ਝਗੜੇ, ਰੁੱਸੇ, ਮਨਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਦੋਸਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਰਬਾਬੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਜਵੰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ, ਦੂਜਾ ਗਲਾ ਮਿੱਠਾ, ਤੀਜਾ ਸੁਰ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਖੜਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲਚ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ DC ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ SDO ਬਣਨਾ, ਮੈਂ DSP ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਗੋ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜਸਭਾਨ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸੁਖਭਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਦਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਰਾਮ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰੈਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੀਂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਸਭਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾਨੰਦ।
ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਦਾਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤਿਆਗਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 1661 ਈਸਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 500-700 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜਵੰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਚੋਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਪਿਆ ਏ, ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਏ, ਬਲੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਇਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆ ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ, ਇਹ 5-7 ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਂਝ ਬੇਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ 5 ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ